यूएपी दी मैसेज बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूएपी दी मैसेज बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाई लवप्रीत सिंह ਦਾ ਹੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਹੋ। जिस तरह फोर्स लगी है पिछे हुण मैंने तो समझ नहीं आ रही भी क्यों इन्नी फोर्स लगी है। पता नहीं की समझौता बादल दा आपस विच क्यों एक्शन नहीं ले रहा। यूएपी स्टॉप, यूएपी मिसयूज ऑफ यूएपी। यूएपीए कानून के तहत दिल्ली ਅਤੇ पंजाब के कई नौजवानों ते मामले दर्ज हुए हैं, जिस तो बाद लगातार सिख जथेबंदियों वालों इसका विरोध किया जा रहा है। उन्हों का कहना है कि मामूली जही गलती या फिर झूठे ही इन्हां नौजवानों ते मामले दर्ज कर लए गए हैं। इस संबंध विच जिथे एक पासे सुखपाल खैरा की अगवाई दे विच पीड़ित परिवार श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार साहिब नूं मिले, दूजे पासे इसे दे खिलाफ भाई लवप्रीत सिंह रत्ता खेड़ा दमदमी टकसाल की भेद भरे हालातां दे विच मौत होण तो बाद दोषियों नूं गिरफ्तार करवाउण दे लई गुरुद्वारा अंब साहिब मोहाली तो पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोठी दे वल सरबत खालसा के जथेदारां की अगवाई दे विच एक रोस मार्च कढिया गया, जिस दे विच भाई बलजीत सिंह दादूवाल ने कहा कि तुरंत इस कानून नूं बंद कर दिता जावे अते सिख नौजवानों ते जो परचे हुए हैं उन्हां नूं रद्द किया जावे। उन्हां दस्सिया कि यह कानून सरासर गलत है। कई बेकसूर नौजवानों ते नजायज़ परचे हुए हैं। यूएपी दी मैसेज बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूएपी दी मैसेज बंद करो, बंद करो, बंद करो। लवप्रीत दी जुडिशली जांच करो, जांच करो, जांच करो। लवप्रीत दी जुडिशली जांच करो, जांच करो, जांच करो। सरबत खालसा जथेबंदियां जिंदाबाद, सरबत खालसा जथेबंदियां जिंदाबाद, सरबत खालसा जथेबंदियां जिंदाबाद, सरबत खालसा जथेबंदियां जिंदाबाद, सरबत खालसा जथेबंदियां जिंदाबाद। यूएपी दी मैसेज बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूएपी दी मैसेज बंद करो, बंद करो, बंद करो। जाबर कानून बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूएपी दी मैसेज बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूएपी दी मैसेज बंद करो, बंद करो, बंद करो। लवप्रीत दे कातलां नूं गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। लवप्रीत दे कातलां नूं गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। लवप्रीत दे कातलां नूं गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। लवप्रीत दे कातलां नूं गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जाबर कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जाबर कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जाबर कानून रद्द करो, कन्नी फड़ बाबा, कन्नी फड़ प्लीज। जाबर कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जाबर कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बल भी तैनात किया गया। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਯੂਏਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਦੇ ਪੋਟਾ ਬਣਾਤਾ, ਕਦੇ ਨਾਸਾ ਬਣਾਤਾ,
ਕਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਾਡਾ ਪੋਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ UAP ਬਣਾਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਟਾ ਤੇ ਟਾਡਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਾਡਾ ਪੋਟਾ ਨਾਸਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ UAP ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਯੂਆਪਾ ਇਹ ਬਣਾਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਬਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ 'ਤੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। UAP ਸਟਾਪ UAP, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ UAP। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਕਹੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੈਠ ਜਾਓ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਬੈਠੋ ਪਲੀਜ਼। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਧੀ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਫ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ OST ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਸੰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 2-3, ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਸੂਤੋਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ NIA ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੱਝ ਮਤਲਬ ਭੇਦ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣਾ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੀਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਉਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤੋਂ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਟਾ ਟਾਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ NIA ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਰਚਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਬੇਰਹੱਸਮਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਜਨ ਮੁਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਆਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ UAPA ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ NIA ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। NIA ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। CBI ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਾਰਾ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ जितने भी नुमाइंदे आए ने श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, यूनाइटेड अकाली दल, दल खालसा, डेमोक्रेटिक अकाली दल, बहुजन मुक्ति मोर्चा और सरबत खालसे के जिन्ने भी साढ़े थापे हुए सिंह साहब ने, सिंह साहब भाई बलजीत सिंह जी दादूवाल, भाई अमरीक सिंह जी जनाला ਤੇ ਕਈ ਇੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਔਰ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ UAP ਐਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ NIA ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ
ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਏਪੀ ਐਕਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯੂਏਪੀ ਐਕਟ 1967 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਦੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੋਟਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੋਟਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਏਪੀ ਐਕਟ ਹੈ 1967 ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2008 ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਯੂਏਪੀ ਐਕਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ NIA ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ ADGP ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਦਾ 13 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖਬਰ ਬਣੋ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਾਊਟ ਬਣੋ। ਇਹ ਜੋ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੇ ਔਰ UPA ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਡਾ ਤੇ ਪੋਟਾ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ UAPA ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ 5-5 ਮਹੀਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਫੜੋ ਫੜੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਭਾਈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਗਰੀਬ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਚਿਰਾਗ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਕਤਲ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ,
ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MP ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ, ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭੇਦ ਭਰੀ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਾ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਾ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਟਾ ਤੇ ਕੋਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਆ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ UAPA ਐਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਨਾਲ ਆਏ ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇ,
50 ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬੱਸ ਥੱਲੇ ਚੋਂ ਬੀਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ NIA ਹੈ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣਾ ਹੈ CM ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ। 12 ਵਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਕਸ਼ਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਕਰੀ ਤੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੰਗਾ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ? ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਵਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਡਤਾਂ ਜਥਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਥਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਲੰਬੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਉਸਨੇ ਵੀ 5-5 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। RSS ਤੇ BJP ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਈਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ